ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಖಾದ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನೇರದ ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಸೈಯದ್ ಯಹಿಯಾ ಪೆಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಹೀಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಕೆ ತಂಗಲ್. अस्सलामु अलैकुम इला हज़रत नबी सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फातिहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي جعل ذكره طمأنينة للقلوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه إلى حضرة نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وإلى حضرات النبيين المرسلين المذكورين في كلامك كتابك قرآنك العزيز هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم غيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. وإلى حضرات سائر المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإلى حضرات آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم وأحفادهم وأقربائهم من المؤمنين والمؤمنات. وإلى حضرات جميع الصحابة والصحابيات. وإلى حضرات جميع الأولياء والأوليات. وإلى حضرات جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم اللهم بحقهم وبجائهم وببركاتهم وببركات جميع المساجد من المشرقين إلى المغربين خاصة ببركة المسجد الحرام في المكة المكرمة وبحرمة المسجد النبوي في المدينة المنورة وبحرمة المسجد الأقصى ببيت المقدس. اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا وملابسنا ومراكبنا وبيوتنا وأزواجنا وأولادنا، خاصة بارك في هذه البقعة مما نبني من الديار بركة تامة كما تحب وترضى، ودفع عنا وعن أهلينا وعن أحبابنا جميع الشرور والآفات، وأنزل الرحمة والنعمة والبركة والعفة والدولة والسلامة والراحة والسرور فيما نبني في هذا المقعة فيما نبني من الأبيات يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء وزين ألسنتنا بالذكر والثناء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ಈ ಒಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಖಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. TM ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದವರು. ಹಾಜಿ TM ಶರೀಫ್ ಅವರು ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದು ಈಗ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರ ಪುತ್ರರಿಬ್ಬರು ತನ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ತಸ್ಲೀಂ ರವರು ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಕಳೆದ 1-1.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಕೂಡ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ಆಂಟಾಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಲಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾಲ್, ಬಹುಶಃ ದೇರಳಗಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಂಥ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ದೇರಳಗಟ್ಟೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ 4-5 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಕನಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತನಕ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬೆಲ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ನ ದಿ ಲಗೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಜಿ TM ಶರೀಫ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದಂತಹ ತನ್ವೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ತಸ್ಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಗೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಆವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಂತಹ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗ ದೇರಳಗಟ್ಟೆ. ಆ ದೇರಳಗಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 22,000 ಚದರ ಅಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ 4 ಫ್ಲೋರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲ್ ತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಏನು ಮಳಿಗೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿ ಲಗೂನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ SK ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಆನಂದ ಭಟ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದರೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಕಲವಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಖಾಜಿ EK ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ದಿ ಲಗೂನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಯಹಿಯಾ ತಂಗಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮನಿಸುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ಆಜಾದ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಹಾಜಿ TM ಶರೀಫ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೋಷರ್, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ದಿ ಲಗೂನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ರೋಷರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಜನಾಬ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇದರ ದಿ ಲಗೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೋಷರ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರರವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಖಾಜಿಯವರಿಗೂ ಯಹಿಯಾ ತಂಗಲ್ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಲ್ರವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ. ಈಗಾಗಲೇ ರಶೀದ್ ವಿಟ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡಿದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಕಲ್ವಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಶೀದ್ ವಿಟ್ಲರ್ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿಟ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ನನ್ನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬದ್ರಿಯಾಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದ ಶರೀಫಾಜ್ ಅವರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಜಮಾತಿನ ಆಗುವ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶರೀಫಾಜ್ ಅವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಿರಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶರೀಫಾಜ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಸೀದಿ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಸೀದಿಯ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಳಾಳ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಮಾತ್ ಆಗಿರೋದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಜಮಾತ್. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿಯವರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಸ್ಲಿ ಅವರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಇವತ್ತು 46ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷಗಳು ಖತೀಬರಾಗಿ ಈಗ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 1-2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡ್ಜಲ್ರು ನೆನಪಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಶರೀಫಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗುವೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ MR ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ದೇರ್ಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು 4 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೇ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸರದ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 1000 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಾದ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ನೋಡಿದಂಥ ಜಾಗ ಇವತ್ತು ದೇರ್ಲಘಟ್ಟ ಜಾಗ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಇಂಥ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶರೀಫಾಜರವರು ಅವರ ಪುತ್ರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ಇವತ್ತು ತಸ್ಲೀಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಮೀಮ್ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ FFP ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಲವಾರು ಅದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ತುಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಗಿಟೋ ಹಾಕದೆ ಇವತ್ತು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿಸಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೋಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಶರೀಫಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿತ್ತದಕ್ಕೆ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. 1330 ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5900 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಥಮ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ 18 ಕೋಣೆಗಳು, 6570 ಚದರ ಅಡಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಕೋಣೆಗಳಿದೆ, 6610 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ತಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಲಗೂನ್ನ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ತನ್ವೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ತಸ್ಲೀಂ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕಲವಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಾಗಿ ಮುಡಾ
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆತ್ಮೀಯರು, 10 ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಶರೀಫ್ ಹಾಜಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯಪ್ರವಾದಿ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳ ಬಳಿಕ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯ ಖಂಡಿತ ಎಂಬುದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು ಒಬ್ಬರು ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಖತೀಬ್ರಾದಂಥ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಸಕಾಫಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರವಾದಿ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ವರ್ಗ ಉಮರಾ ಮತ್ತು ಉಲೆಮಾ, ಈ 2 ವರ್ಗದ ಒಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ UT ಖಾದರ್ ಅವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮರಣವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ್ರವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ನಗರ. ಈಗ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಶೀದ್ ವಿಠ್ಠಲ್ರವರು ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 1 ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿ, 1 ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್, ಒಟ್ಟು 5 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯನಪಯ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, 3 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, PA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, LOCS ಕಾಲೇಜ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿವಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು, ಏನಪ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಊರಿದ್ದು ಬೇಕು, ಊರಿನ ಜನರು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ PDOಗಳು, ಹಾಗೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಉಲಮಾ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ. ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ವರದಿಗಾರರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಮಾತು ಬಹಳ ಸವಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತ್ಯಪ್ರವಾದಿ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇಹಪರ ವಿಜಯ ಇರುವುದು ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ, ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಅವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಜಯಿಸ್ತಾನೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಜಯಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಜನರ ಶಾಪವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಅವ ಇಹದಲ್ಲೂ ಸೋಲ್ತಾನೆ, ಪರದಲ್ಲೂ ಸೋಲ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಲಕರು ತಸ್ಲೀಮ್ ಮತ್ತು ತನ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ಶರೀಫ್ ಹಾಜಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಅವರ ಮಾತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಇವರು ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು, ಇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಇಹಪರ ವಿಜಯ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಉಸ್ತಾದರವರು ತಂಗಳ್ರವರು ದುವಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅನಿಲ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಡಿಜಾಲ್ರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್, ಎಲ್ಲಿಯ ಸುರತ್ಕಲ್, ಎಲ್ಲಿಯ ದೇರಳಗಟ್ಟೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ನ ತನ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ತಸ್ಲೀಮ್ರವರು ದೇರಳಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಬ್, ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಬ್. ಇದು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯಶಸ್ವಿನ ಹಾರೈಕೆ, ದುವಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಯಹಿಯಾ ತಂಗಲ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಟಕುವಂತಹ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ನೆನಪಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ಪಿತರರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಜಾಲ್ರವರು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅದು. ಪಿತರರಿಂದ, ತಂದೆಯವರಿಂದ, ತಾಯಿಗಳಿಂದ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ದುವಾ ಮಾಡುವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕುರ್ಆನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವರು ರಬ್ಬನ ಆತಿನ ಫಿದ್ದುನಿಯಾ ಹಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ನಮಗೆ ನೀನು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀಡು ಎಂದು ಕೇವಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪರಲೋಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀಡು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಸ್ವಪ್ನದ ಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲಾಯಿಕ ಲಹು ನಸೀಬು ಮಿಮ್ಮ ಕಸಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುರ್ಆನ್. ಅವರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ವಪ್ನ ಇತ್ತು, ಕೇವಲ ದುವಾ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಸೀಬು ಮಿಮ್ಮ ಕಸಬು, ಅವರ ಕಸಬೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲೋ ಬೇಕೋ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಸಾಹಬ್ರವರು, ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಮಗನು ಅಲಿಯಾ ತಸ್ಲೀಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಭೆ ಕರೆದರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಚರಾಚರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂತಹ ದೇವನು. ಶರೀಫ್ರವರ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈಯಟಕುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನಗಳಿರ್ತವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಸುವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ. ಅವರ ಶೀಘ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಯತ್ತನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಿ. ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯತ್ತನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 2-3 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ನ ದಿ ಲಗೂನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7760291928. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 7760291928. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೋಷರಲ್ಲಿದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ 7th ಬ್ಲಾಕ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾದಂತಹ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಂದ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿ ಲಗೂನ್ ಮಾಲ್ ಅದರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ನವ ತಲೆಮಾರು ಮಾಲ್ಗಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಾಲ್ ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀಫಾಜಿಯವರು ಅವರ ಸುಪುತ್ರರ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಲು ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿದಂತೆ ಶರೀಫಾಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀಫಾಜಿಯವರು ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನಿಂದಾಗುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರದ ಗೀಳು ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಬರಕತನ್ನು ವರ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಾದ ನಾವು, ಇತರ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ನಾವು ಇಹಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕ ಎರಡು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದವರು. ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ನೀತಿಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಯಅಮಲ್ ಲಿ ದುನ್ಯಾಕ ಕಅನ್ನಕ ತঈಶು ಅಬದ ವಅಮಲ್ ಲಿ ಆಖಿರತಿಕ ಕಅನ್ನಕ ತಮೂತು ಗದ. ನಿನ್ನ ದುನ್ಯಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಖರತ್ನ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾಳೆಯೇ ನನ್ನ ಮೌತು, ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಖರತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀನು ದುಡಿಯಬೇಕು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ದುನ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ನೀನು ದುಡಿಯಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದಾಗಿದೆ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿರುವುದು. ಆ ಒಂದು ಹದೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ತೇರಲಕಟ್ಟ ಪರಿಸರದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ದಿ ಲಗೂನ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ. ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಹಲವಾರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಖಾಜಿ ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಯಹಿಯಾ ತಂಗಲ್ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಹಾಜಿ TM ಶರೀಫ್, ಬ್ರೋಷರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಮಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಈಗಾಗಲೇ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಸಕಾಫಿ, ಮನ್ಸೂರ್ ಆಜಾದ್, ಜಲೀಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಆಸಿಫ್
MS ತೋಡರ್, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಹಾಜಿ ಹಸನಬ್ಬ ಜಪ್ಪು, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಖಾನ, ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅಪ್ಸರ, ಜಲೀಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಅನೀಫ್ ಸೂರಿಂಜೆ, ಶೇಖಬ್ಬ ಕಾವೂರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ರಮ್ಲತ್, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ನ ದಿ ಲಗೂನ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ, ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ದಿ ಲಗೂನ್ ಎಂಬ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಲ್ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ಹಾಜಿ TM ಶರೀಫ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಫ್ಲೋರ್ಗಳು, ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೌಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಹೀಗೆ 22,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗಳ ಮಳಿಗೆಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಒಂದು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಿನಿ ಮಾಲ್ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು, ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ 15 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಂದರೆ ದಿ ಲಗೂನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಲನ್ನು ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ TM ಶರೀಫ್ ಅವರು, ಅದೇ ಥರ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ತನೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ತಸ್ಲೀಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಜಿ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ಲಾಗಲಿ, NITಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇದು ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಲವರ್ ಅಂತ.